कवि सम्राट महाकवि उपेन्द्र भंज विरचित वैदेहीश विलास। षष्ठ छांद। विश्वामित्रंक बालक रामंकु जाग रक्षा पाई निवेदन। प्रारंभरे कवि उपेन्द्र ए छांदर वैशिष्ट्य उपस्थापना करी कुहंती, बुद्धे सावधाने एहु गीतर बाकचातुरी को विचार कर। एहार अर्थ काव्य नाटकरे संग्लाम बा उक्ति प्रत्युक्ति रे केते प्रत्युत्तनमती तार परिचयक ए छांदरे दर्शा जाइछि। निजर शब्द ज्ञान, पौराणिक ज्ञान और प्रकाश शैली को सन्निवेशित करी एक मनोज्ञ भाव से उपस्थापना करिसंती। ऋषि माने सिद्ध वन रे यज्ञ करुथिबा समय रे सुबाहु, मारीच प्रभृति राक्षस माने सेठारे पहुंची विघ्न सृष्टि करबाकू लागिले। एही समय रे शून्यवाणी हेला, सूर्य वंशरे जन्मग्रहण करिथिबा रामचंद्रंकु एठाकू आनी तांक द्वारा राक्षस मानंकु संहार करी जाग रक्षा कर। तांकर बाण एमानंकर जम अटे। विश्वामित्र एही बाणी सुनी कोसलर राजधानी अयोध्यारे पहुंचिले। एठारे अयोध्यार एक सविशेष वर्णना आंकी अछंती भंज। सभा मंडप, अतिथिशाला, काव्य चर्चा, संगीत चर्चा देखि विश्वामित्र विमुग्ध होइचंती। मंगल वाद्ୟରେ तांकर स्वागत करा जाइछि। पुष्पचंदन, कर्पूर प्रदान सह प्रतिहारी राजांक निकटरे ऋषिंकु उपगत कराइछि। विराट राजसभा, विनयी शासनकर्ता दशरथ महाराज ओ तांकर जाबाड़ी, वामदेव और सुमंत्र आदि गुणी मंत्री मंडक और सभासद मानंकु देखि विश्वामित्र प्रसन्न हेले। कुलगुरु वशिष्ठ तांकु आसन प्रदान करी आगमनर कारण पचारिले। विश्वामित्र कहिले, स्कंद और उपसंद राक्षसर पुत्र सुबाहु और मारीच आसी मोर जागयज्ञ ध्वंस करिबा समय रे आकाशरु शुणागला, रामंकु आण, से राक्षस मानंकु मारी जाग रक्षा करिवे। एणु मु रामंकु मागिबाकू आसीछि। एहा सुनी राजा दशरथ कहिले, हे मुनि, मु राजा, आपण मते पर्वत बोली भाबी इंद्रंक परि वज्र मारी मोर धैर्य चुना करूअछंती। ए पर्यंत मोर पुत्र बाटी खेल छाड़ी नाही, काईंसर धनुषर धरी बुलुची एवं एका रहिबाकू डरुची, से बा किपरि असुरंकु मारिबो? जदि आपण चाहंती तेबे मु सैन्य सामंत नै राक्षस मानंक सह युद्ध करी ऋषि मानंकर जाग रक्षा करिबी। एहा सुनी ऋषि कहिले, मु तुम्भर योद्धापण भल करी जाने। तुमे परा निज पत्नी मानंकु कवच करी निजकु रक्षा करुथिला परशुरामक भयरे। हे राजा, तुमे रामंकु बालक मने कर नाही। अग्निकणा जेपरी पाउंस भितरे रही थाए, मात्र काठ पाइले निजर तेजकु बढ़ाई जली उठे, सेही परी राम राक्षस मानंकु नाश करिवे। तुमे तो जान बामन केडे क्षुद्र थिले, से तो पुणी बळी को पाताल को चापी थिले। दशरथ उत्तर देले, से तो विष्णु थिले। ऋषि कहिले, से जिए इए सीए, तांकु ओ एहांकु एक बोली जान। सिंह छुआ जन्म हेबा परे हाथी को मारे। एणु 12 वर्षर क्षत्रिय पुत्र रामचंद्रंकु साधारण बालक भाव नाही। अदूरे बेहरण मंडप उपरे क्रीडारत रामंकु चाहि दशरथ दुःखाभिभूत हेले। राम मुनि को यथोचित सम्मान जणाइले। मुनि आशीर्वाद प्रदान कले, किंतु दशरथंकु नीरव रहिबा देखि से क्रोधान्वित हेले। गुरु वशिष्ठ एपरि अवस्था देखि निज आडु कहिले, रामंकु विश्वामित्र नियंतु। वशिष्ठंक कथारे विश्वामित्रंक साथीरे राम लक्ष्मण को पठाइले राजा दशरथ। सेमाने अयोध्यार सीमारे थिबा सरजू नदी पार होई अगम्य जंगल रे प्रवेश कले। संध्यार आगमन हेबार वर्णनारे कवि विभोर होई अछंती। संध्या परे रात्रि और परे परे पुणी प्रभात वर्णना करा जाइछि। विश्वामित्र रामांकु कहिले, बाबू, एही बनरे ताड़का वास करे, चलो बाट भांगी जिबा, नहले से आंभ मानंकु भयभीत करिवो। रामचंद्र हसी हसी कहिले, आमे जदि बाट भांगी जिबा तेबे जागरक्ष करिबा किपरि? एहा कहि से आगेइले। परे परे विश्वामित्र और लक्ष्मण पश्चात धावन कले। जंगलर घंच वृक्षराजी वन को अंधकारच्छन्न करिथाए। ताड़का को आह्वान जणाई राम धनुरे गुण देई टंकार करिबाकू लागिले। ताड़का सेई शब्द शुणी से स्थान को दौड़ी आसिला। मने होउथिला जेपरि खंडे बड़ कला मेघ द्रुत बेगरे भासी आसुछि कि। ताड़कार नाक, पाटी, गाल और जीभर वर्णना करी उपेन्द्र एक विकटाल राक्षसीर चित्र आंकिछंती। ताड़का कहिला, मो दांत ईशयुक्त लंगल अटे, सेथिरे तुम्भर शरीर कियारी को चसीबी,
ଅର୍ଥାତ୍ ତତେ ଚୋବାଇ ଖାଇବି। ଏହା କହି ସେ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରହାର କଲା ଓ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ହାତ ଉଠେଇଲା। ରାମ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି ବାଣ ମାରିଲେ। ଶାଳ ଗଛ କାଟିଲା ପରି ତାଡ଼କାକୁ ଭୂଇଁରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା ଓ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ବାହାରି ବିମାନରେ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗଧାମକୁ ଗଲା। ଦେବତାମାନେ ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାଡ଼କା ମରିବାରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ମନରୁ ଉଦ୍ବେଗ କମିଗଲା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଯେ ଏହି ରାମ ହିଁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରି ତାଙ୍କର ଜାଗରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ରାମ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। 10 ଅବତାର ଏହାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ବପୁରେ ଲୀନ ଅବତାର ମାନ, ବସନ୍ତି ପୁରୁଷ ଲକ୍ଷଣେ ମିନ। ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ ମନ୍ଦର ତାଡ଼ନେ, ବରାହ ବରେ ଏ ନିପୁଣ ଗୁଣେ। ବସନ ହିରଣ୍ୟ ପ୍ରଭା ଗଞ୍ଜନ, ବଳି ଶିରେ ପାଦ ଦେଇ ଗମନ। ବିଜିତ ତେଜରେ ସହସ୍ର କର, ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବିଷ୍ଣୁ କରି ଅଙ୍ଗୀକାର। ବଳ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ଅଛି ସହଜେ, ବୁଧତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧିରେ ପୁଣ ଉପଜେ। ବିଭ୍ରାଜମାନ ସାୟ କରେ ଅତି, ବିଦିତ କରୁଛି ଗନ୍ଧର୍ବ ଗତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଘେନି, ବିକ୍ଷଣେ ଅବତାରି ଏହି ଚିହ୍ନି। ମୀନ କୁର୍ମ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ପରଶୁରାମ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବୃଦ୍ଧ ଓ କଳକି ଆଦି ଅବତାର ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏହି ରାମ ଯେ ସବୁ ଅବତାରର ମୂଳଧାରା ଏବଂ ସେହି ହେତୁ ଅବତାରୀ ଏକଥାର ସୂଚନା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଗୁରୁ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରି ସ୍ନାନବିଧି ସମାପ୍ତ ପରେ ରାମଙ୍କୁ ଜୟା ଓ ବିଜୟା ନାମକ 2ଟି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତତ୍ପରେ ରାମ ବିଶାଳ କଟକଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଋଷିଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ସେଠାରେ ଉପଗତ ହେଲା। ସେଠାରେ ଏକ ଅହୋରାତ୍ର ରହି ସକାଳୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗମନ କଲେ। ଏଇଠାରେ ଏ ଛାନ୍ଦ ଉପସଂହାର କଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର। ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦ ସିଦ୍ଧବନ ଗମନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ସିଦ୍ଧବନ ନାମକ ତପୋବନକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସିଦ୍ଧବନ ତପୋବନର ମନୋରମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କୁହନ୍ତି ଯେ ସେଠି ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଓ ଋଷିମାନେ ଏକାକାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଋଷିମାନଙ୍କ ଜଟା ପରି ବୃକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ବକଳ ଓ ଜଟାମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ବନର ବୃକ୍ଷଲତା, ସ୍ଥଳ, ଜଳାଶୟ, ଫୁଲଫଳ ସବୁକିଛି ମନୋଜ୍ଞ ମନୋହର ସଦୃଶ୍ୟ ମନେ ହେଉଥିଲା। ବଣମଲ୍ଲୀର ଆସ୍ତରଣ ବନଟିକୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲା। ସେହି ସିଦ୍ଧବନ ଦୈତ୍ୟମାତା ଦିତି ଓ ଦେବମାତା ଅଦିତିଙ୍କର ତଥା କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ପୁରୀରେ କାଳାତିପାତ କଲାପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା। ବନର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ନାଗମାତାଙ୍କର ଶୋଭା ବି ବହନ କରୁଛି। ନାଗେଶ୍ୱର ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଶୋଭାରେ ଉପବନ ସୁଶୋଭିତ। ବନର କୌଣସି ପ୍ରଦେଶ ସଙ୍ଗୀତଶାଳା ପରି ହୋଇଅଛି। ବନଭୂମି ବସନ୍ତ ରାଗ ଓ କେଦାର ରାଗର ମିଳିତ ସ୍ୱରରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ। ସପ୍ତସ୍ୱରର ରାଗ ତାଳରେ ବନଟି ମୁଖରିତ। ଏହି ବନରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ମଠରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ମୁନି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଆୟୋଜନ କଲେ। ତତ୍ପରେ ରାମ ମୁନିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଯାଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ସ୍ୱାହା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ରାକ୍ଷସମାନେ ଆସି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେମାନେ ଆସିବା ଦେଖି ମୁନିମାନେ ରକ୍ଷା କର କହି ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ରାକ୍ଷସ ସେନାପତି ମାରିଚକୁ ରାମ ପବନାସ୍ତ୍ରରେ ମାରି ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ବ୍ୟବଧାନରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେନାପତି ସୁବାହୁକୁ ଅଗ୍ନି ଅସ୍ତ୍ରରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିପାତ କଲେ ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣ। ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୃଥିବୀକୁ ଏହି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଲାଲ କରିଦେଲେ। ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ସେମାନେ ପୃଥ୍ୱୀମାତାକୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବାହୁଡ଼ାଇ ଆଣି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଇଲେ। ଯଜ୍ଞ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରାମ କହିଲେ, ଏଥର ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବିପୁଳ କାମ୍ୟ କବନକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଏଣୁ ସେମାନେ କାମ୍ୟକବନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। କାମ୍ୟକବନ ବନପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିତ। ବର, ପଲାଶ, କଦମ୍ବ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭିତ ହୋଇ ବନକୋକିଳଙ୍କର କାକଳିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ମନୋରମ ସ୍ଥାନ। ଦେବତାଡ଼, ନାଗେଶ୍ୱର, ସିନ୍ଦୁର ଚିତା, ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷରେ ସୁଶୋଭିତ। ସାରା ବନ ମଲ୍ଲୀ, ମାଧବୀ, ଚମ୍ପା ଓ କେତକୀର ମହକରେ ଉନ୍ମାଦିତ। ଏହିଠାରେ ରାମଙ୍କର ପାଦସ୍ପର୍ଶରେ ପଥର ଅବଳା ହେବାରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାମଙ୍କୁ ଅହଲ୍ୟା ଉପାଖ୍ୟାନ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ଅହଲ୍ୟା ଉପାଖ୍ୟାନ। ବିଧାତା ସ୍ୱର୍ଗର ଉର୍ବଶୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବଲାବଣ୍ୟ ନିଧି ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତା ରୂପରେ ମୋହିତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁହେଁ ତାକୁ ବିଧାତାଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗି ବସିଲେ। ବିଧାତା କହିଲେ ଯେ ଧରଣୀକୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଲି ଆସିବ, ତାକୁ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧରଣୀ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ସେ ସମୟରେ ଗୌତମ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା କହୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଗୌତମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ନଗଲ କାହିଁକି? ଏହା ଶୁଣି ଗୌତମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଚାରିପକ୍ଷେ ବୁଲି ଆସି କରଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ନିଜେ ପୁରୋହିତ ସାଜି ଗୌତମ ଓ ସେ କନ୍ୟା ଅହଲ୍ୟାର ବିବାହ କରିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ଫେରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ଏହା ଦେଖି ଅପମାନିତ ହେଲେ। ଅହଲ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ରହିଲେ ସିନା, ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ବିରହରେ ଆତୁର ହେଲେ। ସେହିଦିନୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲେ ଓ ବାଞ୍ଛାବଟ ତଳେ ରାମସଙ୍ଗ ମନାସି ବ୍ରତ ରଖିଲେ। ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାଟନ କରିବାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବସନ୍ତ ଋତୁ, କୋକିଳ ଓ କନ୍ଦର୍ପକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ କାମ୍ୟକ ବନକୁ ପେଶିଲେ। ନିଜର ବିକୃତ ମୁଖ, ଘୋଡ଼ା ପରି ମୁହଁ ଛାଡ଼ି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ଡକାଇ ଏକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଓ ଚେହେରା କରାଇଲେ। ଗୌତମଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ। ଗୌତମ ଋଷି ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୌତମ ରୂପରେ ଆସି ଶୃଙ୍ଗାର କରି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଉନ୍ମତ୍ତ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୌତମ ସ୍ନାନରୁ ଫେରିବା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଜାର ରୂପ ନେଇ ପଳାଇଗଲେ। ଗୌତମ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ସବୁ ଜାଣି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭର ଲିଙ୍ଗ ଭଗ୍ନ ହେଉ ଓ ସାରା ଦେହରେ ତୁମେ ସହସ୍ର ଯୋନି ବହନ କର। ଏହାପରେ ଗୌତମ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପାଷାଣରେ ପରିଣତ କରି ନିଜେ ହିମାଳୟ ଚାଲିଗଲେ। ଅହଲ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା। ଏହି ଅଲୌକିକ କଥା ଦେଖି ଅହଲ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନ୍ଦାପନା କଲେ। ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଗୌତମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଭିପ୍ସା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଓ ହିମାଳୟ ଗମନ କରି ପତିଙ୍କର ସ୍ନେହପାତ୍ରୀ ହେଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପୁଣି କହିଲେ, ଏହି ଜଗମୋହିନୀ କନ୍ୟାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ମନେ କରୁଛ, ମିଥିଳାରେ ଏହାଠାରୁ ବଳି ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ବିଧାତା ଏହି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ସୀତାର ଚରଣ ଘଷା ପଥର ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ଭାବି ଏହାକୁ ପାଷାଣ କରିଥିଲା। ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ତୁଳନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଧନୁର୍ଭଙ୍ଗପଣରେ ସ୍ୱୟଂବର ହେଉଅଛି। ଯେ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବ ସେ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବ, ଏହା ହିଁ ପଣ। ତୁମ୍ଭର ବୀରତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। ଆମ୍ଭ ଜାଗରକ୍ଷା କରିବାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ଶିରୋମଣି ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ପରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏ ସୀତା କ'ଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ଯେ ସୀତାଙ୍କ ରୂପ ତୁଳନାରେ ରମ୍ଭା ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ସଦୃଶ। ଏତିକିରେ ଏ ଛାନ୍ଦ ଶେଷ କଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଅଷ୍ଟମ ଛାନ୍ଦ ମିଥିଳା ଗମନ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ହେ ବିଜୟୀ ବୀର, ଚାଲ ମିଥିଳାପୁରକୁ ଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ଗଲେ ମିଥିଳା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ବାଟରେ ମୁନିବର କହୁଥିଲେ ଯେ ସୀତା ସୁନ୍ଦରୀ ଶିରୋମଣି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଅତୀତରେ କେହି ନଥିଲେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଧରାରେ ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସୁନ୍ଦରୀ। ସେ ସତେଅବା ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ମୋହନ ରୂପର ଉଚ୍ଚାଟନକାରିଣୀ ଚାତୁର ଅନୁପମ ବିହି କେଉଁଠାରୁ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଣି ସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିଛି, ତାହା ସ୍ଥିର ନ କରି ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ହତବୁଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତମାନେ ekatha ଭାବି ବଣା ହେଉଛନ୍ତି, ବିଗ୍ରହ କାନ୍ତି କି ଝଟ କାନ୍ତି କନକ ଅନାଇଲା, ବାନ ବଢ଼ାଇ ଅଗ୍ନିରେ ଦହି ଶିଳେ କଷାଇ ହେଲା, ବଣିକ ଶ୍ରେଣୀ ଅସମ ଜାଣି ହେଲେ ପ୍ରହାର ଦାନି, ବସାଇ ତୁଳେ ରତିଏ ବୋଲେ ତେତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ। ତାଙ୍କର ଶୋଭାକୁ ଦେଖି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ନିରେ ନିଜ ଅଙ୍ଗକୁ ଦଗ୍ଧ କରି କଷଟି ପଥରରେ ନିଜକୁ ଘଷାଇଲା। ତେବେ ବି ବଣିଆମାନେ ସୀତାଙ୍କର କାନ୍ତିକୁ ସମାନ ନ ହେବାର ଜାଣି ତାକୁ ପ୍ରହାର କଲେ। ତୁଳ ପାତ୍ରରେ ବସାଇ ତୁଳି ରତିଏ ପ୍ରମାଣ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ସୀତାଙ୍କ କାନ୍ତି ତୁଳନାରେ ସୁନା ରତିଏ ମାତ୍ର ହେଲା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେହିପରି ବିଜୁଳି ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ ପାଇ ଦେଖା ହେବା ମାତ୍ରେ ଲୁଚି ଯାଉଛି। କେତକୀ ଫୁଲ ନିଜ ଦେହର ଶୋଭା ଓ ସୁବାସକୁ ସୀତାଙ୍କର ଶୋଭା ଓ ବାସନା ଠାରୁ ହୀନମଣି ଭୟରେ କଣ୍ଟାପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଲା। ସୀତାଙ୍କ କାନ୍ତିକୁ ସମାନ ହେବାର ଇଚ୍ଛା କରି କୁଙ୍କୁମ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସେବା କଲା। ତେଣୁ ସୀତା କୁଙ୍କୁମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଖ୍ୟା ପାଇଲେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋରୋଚନା ସୀତାଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ ନ ହୋଇପାରି ସୀତାଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କଲା।
କାମଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା ସହ ସମାନ ହୋଇପାରି ରତି ନାମକୁ ଧାରଣ କଲା। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଉଦ୍ଭବ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଥିଲେ। ଜାନକୀ ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସମାନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ବିଧାତା ମୁଣ୍ଡଳା କାଟି ଚନ୍ଦ୍ରର କଳଙ୍କ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ। ପଦ୍ମ ଓ ଦର୍ପଣ ଦୁହେଁ ସୀତାଙ୍କର ମୁଖ ସହିତ ସମତୁଲ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ହାସ୍ୟ ଭରା ମୁଖରେ ସୌରଭ ଓ ଆହ୍ଲାଦ ଉଭୟ ପ୍ରକାଶିତ, ଯାହା ଦର୍ପଣରେ ନାହିଁ କି ପଦ୍ମରେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ମନୋମୁଗ୍ଧକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ସୀତାଙ୍କର ନାସିକା, ଓଠ, ଅଧର ହାସ, ତାଙ୍କ ନେତ୍ର, ଭ୍ରୁଲତା, କଟାକ୍ଷ ଚକ୍ଷୁର ଚଞ୍ଚଳତାର ଚମତ୍କାରିତା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ସୀତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଓ କେଶର ଅଳଙ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ କରୁ ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ମୁନିବର କାହିଁକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ନାହିଁ ତାହା ଭାବି ବସିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ମୁନି କେବଳ ଏତିକି ଝରକା ବାଟେ ଦେଖିଥିବେ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ଦେଖିବାର ବୋଧହୁଏ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। ମୁନି ଯେ ଗଙ୍ଗା ପାର ହେବା ପାଇଁ ଆସି ସେଠାରେ ଉପଗତ ସେ କଥା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଭଞ୍ଜ ଏଇଠାରେ ଅଷ୍ଟମ ଛାନ୍ଦ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ନବମ ଛାନ୍ଦ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ବର୍ଣ୍ଣନା। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ଏହା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଛାନ୍ଦ। ଚୋଖୀ ରାଗରେ ରଚିତ ଛାନ୍ଦଟି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣର ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସ୍ଫୁରଣ, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ, ନନ୍ଦିତ ଓ ନିନାନ୍ଦିତ। ଯାହାକୁ ପଢ଼ି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗାଇଥିଲେ, ଗାଏ ତୁମ୍ଭ ଗୀତ ସବାରେ ପଣ୍ଡିତ ପଥ ପାନ୍ଥେ ଦୃଷ୍ଟ ମନା, ବିଲେ ବୋଲେ ଚଷା ଅନ୍ତପୁରେ ଯୋଷା ନୃତ୍ୟ ରଙ୍ଗେ ବାରଙ୍ଗନା। ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚଷା ହୃଷ୍ଟ ମନରେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଠ ଫୁଟାଇ ଗାଏ, ବିତ୍ତଳକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଜାହ୍ନବୀ ଶୋଭନ, ହରେ ସୁରବର ତାପ ଚାରୁ ଧାରାସେ। ସେତେବେଳେ ଦିକ୍ ବିଦିଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ଚୋଖୀରାଗର ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଲହରୀରେ। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଗଙ୍ଗାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଗଭୀରତା ସହ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛି। ଧୀବରକୁ ମୁନି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଡାକନ୍ତେ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ତୁ ସର୍ପପ୍ରାୟ କି? ଶୁଣୁନାହୁଁ କାହିଁକି? ସର୍ପ ଯେପରି ନେତ୍ରରେ ଶୁଣେ, ତୁ ସେପରି ଉଦାର ନ ହୋଇ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଥରେ ଚାହିଁ ଶୁଣ। ଏ କଥା ଉତ୍ତରରେ ଧୀବର କହୁଛି, ମୁଁ ବଧିର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଲିଣି ତୋ ଚରଣ ଲାଗି ପଥର ଅବଳା ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଭୟଜାତ ହେଉଛି ତୋର ଚରଣ ଧୂଳି ଲାଗି ମୋର ଏ ନୌକାଟି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଲଟିଯିବ, ତେବେ ମୋର ବେଉସା ବୁଡ଼ିଯିବ। ନାହା ବାହି ମୁଁ ପେଟ ପୋଷେ। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ନ ଧୋଇ ଏ ନାବରେ ତୁମକୁ ବସିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଭାବଗ୍ରାହୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧୀବରର ଏ ଭାବଗର୍ଭକ ବଚନ ଶୁଣି ପାଦ ଦୁଇଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଧୀବର ପାଦକୁ ଧୋଇ ଚରଣାମୃତ ପାନ କରି ଦୂଷିତ ହେଲା। ଭଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଦକୁ ଧୋଇବାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଶିବ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେହି ପାଦକୁ ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଧୋଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଓ ନିଜର ପତିତ ପାବନ ନାମକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଲେ। ଧୀବର କୋମଳ ପତ୍ର ବିଛାଇ ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ନାବରେ ବସାଇଲା। ଏହାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ନାମ ଭାଗୀରଥୀ କାହିଁକି ହେଲା ସେ କଥା ପଚାରିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ଯେ, ଗଙ୍ଗା ବାମନବତାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନଖ କୋଣରେ ଥିଲା। ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଭାଗୀରଥ ରାଜା ତାହାଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏଣୁ ଗଙ୍ଗା ହେଲା ଭାଗୀରଥୀ। ଏହି ସମୟରେ ନୌକା ଯାଇ ଆର କୂଳରେ ଲାଗିଲା। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଚାଲି ଚାଲି ବିଦେହ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଗେ ଆଗେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ମଝିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଗମନ ଦେଖି ବିଦେହବାସୀ ଭାବିଲେ, ସତେଅବା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ଆଗପଛ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ରାମଙ୍କ ରୂପରେ ବିମୁଗ୍ଧ ବିଦେହବାସୀ ଭାବୁଥିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ସତେ ସୀତା ପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗି? ରାମ ବିଜେ କଲେ। ଏହି କଥା ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ଭ୍ରମରେ ରାମ ସ୍ଥାନରେ କାମ ବୋଲିକି ଲୋକେ କହିଲେ। କାମଚନ୍ଦ୍ର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରଚାର କଲେ। ରମଣୀମାନେ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରକୁ ଧାଇଁଲେ। ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଜନତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖି ଗୋପପୁରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ନାରୀମାନେ ବେଶ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧର ସୁଷମାର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ମିଥିଳାରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳର ଲୀଳାମାନ ଏକସଙ୍ଗେ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଉପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭିଡ଼, ରାସ୍ତା ଦୁଇ କଡ଼େ ନରନାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଓ ନାଗକନ୍ୟା ପରି ମଣି ବିଭୂଷିତା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାନ୍ଥର ଜଳାବାଟେ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଏହି ତିନି ଲୋକର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ୟାମଳ ରାମ ପୀତବସନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଓ ପୀତବର୍ଣ୍ଣର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନୀଳବସନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କନ୍ଦର୍ପ ଓ ବସନ୍ତର ଏକ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖା ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଚାହିଁ ସମସ୍ତେ ବିଭୋର।
ବୈଦେହୀ ସୀତା ସଖୀମାନଙ୍କ ସହ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ମଣ୍ଡନ କରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଗୌରଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଠାରେ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମିତ୍ୱରେ ବରଣ ନ କରି କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ରାମଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଳାଷିଣୀ ହେଲେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ମାନସିକ କଲେ। ତାଙ୍କ ବାମ ଆଖି ଡେଇଁବାରୁ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଏହାକୁ ବିଧାତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସଖୀମାନେ ତାଙ୍କ ନେତ୍ର ଓ ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳର ବିକାର ଦେଖି କହିଲେ, ହେ ସୀତେ, ଏ ପୁରୁଷ ନିଶ୍ଚୟ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ତୁମକୁ ବରଣ କରିବେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଉପଗତ ହୁଅନ୍ତେ ବିଦେହ ରାଜନ ଜନକ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଇଏ କିଏ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏମାନେ ଦଶରଥଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ। ସେମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ବଖାଣିବାରେ ମୁନି ଶତମୁଖ ହେଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ଶିବଧନୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜନକ କହିଲେ, ଦେଖିବେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲେ ଏମାନେ ତ ବାଳକ, ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେବ? କୋଟି ସିଂହ ପରାକ୍ରମୀ ବାଳି ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦୂରେ ଥାଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଳାଇ ଗଲା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ ଚଢେଇ ହାତୀକୁ ନେଇ ଉଡେ, ଅଥଚ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ବସିଲେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀ ଡାଳରେ ବସିଲେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏହା ଶୁଣି ଜନକ କହିଲେ ଯେ ପରଶୁରାମ ଏ ଧନୁକୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ପରଶୁରାମ ବିପ୍ର, ବ୍ୟଭିଚାରର କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜନକ ପୁଣି କହିଲେ, ବାଣାସୁର ଓ ସହସ୍ରଜୁନ ସହସ୍ର ହାତରେ ବି ଧନୁ ଟେକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବିଛା ଓ କଙ୍କଡା ମାନଙ୍କର ସିନା ହାତ ବହୁତ, ମାତ୍ର ପରାକ୍ରମ କେତେ? ନାଗ ବିନା କଣ କେହି ଧରଣୀ ଧରିପାରେ? ଜନକ ପୁଣି କହିଲେ, ରାବଣ ବି ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଫେରି ଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ତା କଥା କୁହ ନାହିଁ। ବାଳି ଓ ସହସ୍ର ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଲା ଦିନୁ ତା ବଳ ଜଣା ଅଛି। ଭଞ୍ଜ୍ୟ ସଂଳାପ ସଂଯୋଜନାରେ ଏହି ପ୍ରାୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବେଶ ମନମୁଗ୍ଧକର। ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଶବ୍ଦ ବୈଭବ ନଥିଲେ କେହି କବି ଏପରି ଜବାବ ସୁଆଲ କରି ପାଠକର ମନକୁ ଆପ୍ଲୁତ କରିପାରିବନି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହରଧନୁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜନକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ରାଜସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଜନକ କହିଲେ, ବିଦର୍ଭ, କର୍ଣ୍ଣାଟ, ଭୋଟ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ମହହଟ୍ଟା, କୁନ୍ତଳ, କେରଳ, ଚୋଳ, ସିନ୍ଧୁ, ଉତ୍କଳ, ବାଲ୍ହିକ, ତୁରସ୍କ, ନିଷେଧ, ବଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗ, ଚୋଡଙ୍ଗ, ମଗଧ, ବେଦି, ଚେଦି, ମଘ, ମତ୍ସ୍ୟ, ଦ୍ରାବିଡ଼, ମ୍ଲେଚ୍ଛ, ଆରବ, ମାଳବ, କଚ୍ଛ, କୁରୁ, ପାଞ୍ଚାଳ, କସୌଦ, କନାଉଜ, କାଶ୍ମୀର, କାମେରୀ, କୁଞ୍ଜଗଳ, ଡାହଳ, ଲୋମସ, ପୁଣ୍ଡ୍ର, କୌଶଳ, ବୋଲାଜଳ ଆଦି ରାଜ୍ୟର ଲୋମସ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏଠାରେ ଠୁଳ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଜନକ କହିଲେ, ହେ ଖ୍ୟାତନାମା ନରପତି ମାନେ, ତୁମେ ବହୁ ଦିନରୁ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛ, ମାତ୍ର ଧନୁକୁ ଆଣ ବୋଲି କହୁନାହଁ। ଏଥିରୁ ତୁମ୍ଭ ଦର୍ପ ଓ ଦମ୍ଭ କେବଳ ଛଳନା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ଏବେ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୁହେଁ ଶିବଧନୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ କହିଲେ ଧନୁ ଅଣାଇବି, ସମସ୍ତେ ଏକ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ ଧନୁ ଅଣାଅ। ଧନୁ ଅଣାଗଲା। ଚକଲାଗା ଗାଡିରେ ମଲ୍ଲମାନେ ତାକୁ ଠେଲି ଠେଲି ରାଜସଭାକୁ ଆଣିଲେ। ଏଥର ଜନକ କହିଲେ, ଧନୁ ତ ଆସିଗଲା, ଏବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆସି ଧନୁକୁ ଦେଖି ପଳାଇଲେ। ଏଥର ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଜନକ କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ତୁମେ ଏବେ ଯାଇ ଧନୁ ଭଗ୍ନ କର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମର ଏଠାରେ ମିତ୍ର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁ। ଏଣୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଧନୁକୁ ଧରିଲେ ଧନୁକୁ ଅଳଗୁଚ୍ଛ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିବେ, ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ ନାହିଁ। ରାମ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଖିର ଇସାରାରେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏଥର ନିଜ ଧନୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ହାତରେ ଧରାଇ ରାମ ଶିବଧନୁ ନିକଟକୁ ଚାଲିଲେ। ଶିବଧନୁକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ଉଠାଇ ଆଣି ଧରିଲେ। ସୀତାଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ଏ ମୋର ବର ହେଉ, ନହିଲେ ଜୀବନ ଯାଉ। ଏଥର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଜନକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଧନୁରେ ଗୁଣ ଦେବି କି? ଜନକ କହିଲେ, ଭଲ କଥା, ଗୁଣ ଦିଅ। ପୃଥ୍ୱୀ ବିକଳ ଭାବରେ ଭାବିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦାଭାର ପ୍ରାପ୍ତ ଧନୁକୋଟି ମୋ ଉପରେ ରଖାଗଲେ ମୁଁ ପାତାଳକୁ ପଶିଯିବି। ରାମ ଏହା ଜାଣିପାରି ନିଜ ପଦର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ଉପରେ ଗର୍ବର ସହିତ ଧନୁ ହୁଳକୁ ରଖିଲେ ଓ ଗୁଣ ଦେଲେ। ଶିବଧନୁ ରାମଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତରେ ଥାଇ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସତକୁ ସତ ବଳପୂର୍ବକ ଧନୁ ଓଟାରି ଆଣି ଗୁଣ ଦିଅନ୍ତେ ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନ କରି ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ ହେଲା। କବି ଉପୁଜୁଥିବା ଗର୍ଜନକୁ ଚାରି ମେଘର ଏକତ୍ର ଗର୍ଜନ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକର ରାଜାମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲେ। ଏପରିକି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବେଦପାଠ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମିଥିଳା ରାଜା ଜନକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବେ ପୂଜା କଲେ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଦେବଗଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ରାବଣ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଶୁଣି ପହଞ୍ଚିଲା, ମାତ୍ର ବିରସ ମନରେ ବାହୁଡି ଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।